सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते चक ते टीवी के प्रोग्राम पख दियां खबरां च तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम च कुछ ताज़ा तरीन खबरां ते झात पाउने आ। कोशिश रहिंदी है कि एक विस्तारत चर्चा की जाए खबर के उत्ते और खबर का जिहड़ा भेद है वो खोलिया जाए, उहदा सच तुहाडे अगे रखा जाए। सिर्फ तुहानूं सुर्खी तक महदूद रखना इस प्रोग्राम का मनोरथ नहीं। और इस कोशिश च बकायदा मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद रहंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी। काली जी जी आए कहने प्रोग्राम दे विच। इस तो इलावा सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल मौजूद रहणगे ना जी, तुहानूं भी जी आए कहने। थैंक्स जसवीर। शुरुआत इस प्रोग्राम की करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हां दे बारे सोशल मीडिया ते अक्सर चर्चा चलती रहती है कि जां तां वो एरोप्लेन मोड ते रहिंदे ने या फिर चुनावी मोड ते रहिंदे ने, वर्क मोड ते घट नज़र आउंदे आ। ये हो सकता है कि विरोधी पार्टियां दे जिहड़े IT सैल आ उन्हां दे वल्लों फैलाईयां गईयां गल्लां होण, पर हकीकत इहो जी नज़र आउंदी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी चुनावी रैलियां दे विच वध बोलदे ने, पर जिहड़े मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सवाल ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਦਾਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। मन की बात करते तो जरूर है, पर किसी की सुनते नहीं है कि भारत के मन की गल जन की गल किहो जी है। चुनावी मोड़ दे विच इस वेले पंजाब भी है। बेशक पहला इत्थे पंचायती चोणां होणीआं ने अगले महीने दे विच, लगभग 10 तरीक तो यह सिलसिला जिहड़ा शुरू हो जाएगा। पहला जिहड़े ब्लॉक समति दीआं चोणां होणीआं ने ते उस तो बाद 30 सितंबर नूं जाके पंचायती चोणां होणीआं ने। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਕੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ बिगुल जिहड़ा आ 2019 का वो फूकण लई आ रहे हैं। और उन्होंने रैली दे लई तैयारियां जोरां शोरां नाल चलदियां पईयां ने। लगभग 45 मिनट का भाषण जिहड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों इस रैली दे विच दिता जाएगा। पंजाब दे विच इन्हां दी भाईवाल पार्टी अकाली दल दे वालों पूरियां तैयारियां कीतियां गईयां। लगभग जिहड़ा वो 350 बसां इस रैली दे विच लोकां नूं पहुंचाउण दे लई तैनात कर दित्तियां गईयां ने। पिंडां दे विच जाके ये बसां खड़ गईयां ने और स्थानक जिहड़े लीडर आ उन्हां ने लोकां नूं घरां चों अज तो ही कढना जिहड़ा शुरू कर दित्ता, ताकि उस रैली दे विच जिहड़ा दावा कीता गया कि 1 लाख तो वध लोकां नूं इकट्ठा कीता जावेगा, उस दावे नूं पूरा कीता जा सके। और ये भी विचों चर्चा निकल के सामने आ रही है कि ये जिहड़ा बसां दा किराया आ या लोगों को ले जाने का खर्चा है स्थानक लीडर के सिर के उत्ते अकाली दल वालों पा दिता गया है। सो ये खबर निकल के सामने आ रही ने। ये रैली जी है की जा रही है 3 सूबों की इकट्ठी रैली होगी, पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान। दरअसल जो 3700 करोड़ का वाधा किया गया पिछले दिनी मोदी सरकार के वालों फसलों के समर्थन मुल दे विच, उसे नूं लैके किसान कल्याण रैली के नाम से ये रैली की जा रही है। और इस रैली दे विच पंजाब, हरियाणा ते राजस्थान के किसान जिहड़े आ उन्हां दा जिहड़ा आ वो बुलाया जा रहा है। और क्या ये जा रहा है कि वो धन्नवाद करनगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बल्कि असल मनोरथ की है इस रैली का, इस तो असीं भली भांत जाणूं। और ये भी दस दिता जाए कि 2017 दीआं चोणां तो बाद पहली बारी साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल होरी इस रैली दे विच शामिल होणगे। किसी चुनावी रैली दे विच वो विधान सभा दीआं चोणां तो बाद अजे तक नहीं शामिल होए सीगे। सो मोदी होरां दे नाल वो इस रैली दे विच जरूर मौजूद रहणगे। मालवा खित्ता चुनिया गया, मलोट दे विच ये रैली होएगी। हालांकि बीबा हरसिमरत कौर बादल दा बठिंडा लोक सभा हलका है, पर मलोट नूं इस करके दस्सिया जा रहा कि इस करके चुनिया कि सरहद इहदी जिहड़ी आ वो थोड़ा जिहा नज़दीक लगदी आ हरियाणे नूं भी ते राजस्थान नूं भी। जगदीप सिंह नकई जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के जिला प्रधान ने बठिंडे तो, उन्हां दा ये तर्क है कि इस करके मलोट दे विच रखी गई है, पर इहदे होर भी कई जिहड़े आ वो अर्थ लै जा रहे हैं। देसराज काली जी चुनावी मोड़ दे विच नज़र आ रहे हैं।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮਸਾ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ 100 ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲੱਖ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਾਂ 50,000 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੁਆਲੇ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਵਾਏ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਆ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਕਨਸੂਆਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਊਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। 200 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਜੇ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਕ ਜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਰਾ, 15 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਣਾ, 15 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਣਾ, 15 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਚਲਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ,
ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਚਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 180 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰਾਕੇਸ਼ ਨੰਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੇ 2013-12 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰੰਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਜਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 1750 ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ 750 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਸਵੀਰ ਉਹ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਵਧੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਜਸਵੀਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP ਨੂੰ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਵਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ 350 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 315 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤਾ ਖਾਸਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 69 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਛਿੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਬਰ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਨਸੋ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁਗਤਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਭੁਗਤਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਮਾਲਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਠਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਆਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਛਾਪੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਰੈਲੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨਸੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪਏ ਆ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਸੀ, ਦਬਕਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2014 'ਚ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ
ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ 19,20,000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਓਕੇ ਜਸਵੀਰ, ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਆਪ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀ ਢੁੱਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ, ਔਰ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਆਲ ਓਵਰ ਇਨ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਔਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CPI ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ, ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਬਰ ਦੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ, ਇੱਕ ਮਾਝਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਠਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਨਾਂਜੀ, ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਇਹੋ ਜਿਹੇ MP ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਈ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ 14 ਚ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ, ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ MPs ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 150 ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ UP ਜਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ UP ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 545 ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ 80 ਸੀਟਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 14 ਚ 72 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 14 ਚ 72 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ BJP ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ
ਕੱਲੇ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ 50 ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਸਵੀਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸੋਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗਾਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ। ਔਰ 5-6 MP ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਟ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸਰਾਜ ਕਾਲੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਉਧਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ NDA ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਆ ਵੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆ ਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਡੁੱਬਣ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ UPA ਦਾ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ UPA ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ NDA ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੌਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਡੀਫੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਬੀ BJP ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਮੇਬੀ ਅਡਵਾਨੀ ਲੈ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚ ਚੋਂ ਮੂੰਗਲੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਠ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੋਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ UP ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਵੀ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕਸੂਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜ਼ੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਜੀ।